ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ 'ਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ PPSC ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਕਿ ਮੈਮ PPSC ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ PPSC ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, बट कुछ टाइम का इशू सी जिसकी वजह तो उस टाइम मैं टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाई। पर हुण मैं PPSC सीनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए थोड़े लिए टेस्ट सीरीज़ लैके आ रही हैं। ओके, सब तो पहला मैं थोड़ा एक गल दसना चाहनी है। हुण जिहड़ी टेस्ट सीरीज़ है जिहड़ी कि मैं थोड़े लिए क्रिएट की है, सब तो पहली गल ये मैं बहुत ही मेहनत नाल दिन रात मेहनत करके थोड़े लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई है। सो तुसी एक गल तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ, ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ PPSC ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, सो मतलब ये टेस्ट सीरीज़ दे विच मैं टोटल 5 टेस्ट प्रोवाइड करन जा रही हैं। सो तुसी सोच सकते हो कि अगर ये 5 टेस्ट तुसी करोगे तो तुहानू बिल्कुल PPSC का पैटर्न समझ आ जाऊगा कि किस तरीके नाल PPSC दे विच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो पहली गल तुहानू फायदा होगा ही होगा। जिहड़े बच्चे मेरे नाल काफ़ी देर तो जुड़े हुए हैं उन्होंने पता ही है, जिन्होंने ACF का भी एग्जाम दिता सी कि काफ़ी चीज़ां डायरैक्टली मेरी वीडियोज़ दे विच आईयां सी पेपर दे विच। ओके, सो तुसी टेस्ट सीरीज़ ते विश्वास कर सकते हो। सो थर्ड बेनिफिट की है, देखो जिहड़ी टेस्ट सीरीज़ मैं तुहानू प्रोवाइड करान जा रही हैं इहदे विच जिहड़ा मैं पेपर दा या टेस्ट का जिहड़ा लैवल है उन्होंने मैं 3 पार्ट्स डिवाइड कर सकती है। एक हैगा ईजी लैवल, सैकेंड थोड़ा मॉडरेट लैवल है, ओके, और थर्ड हैगा टफ लैवल या हाई लैवल बोल लो। हुण PPSC का की हुंदा है, कई बार एग्जाम बहुत ही ईजी आ जाता है। ओके, कई बार थोड़ा मॉडरेट लैवल का हुंदा है, कई बार बहुत ही टफ हुंदा है। सो ये टेस्ट सीरीज़ का फायदा तुहानू ये भी रहूगा कि थोड़ा माइंडसैट बन जाऊगा कि अगर ईजी पेपर आता है तो इस तरीके का होगा, ओके, मॉडरेट आता इस तरीके का होगा, तो टफ आता इस तरीके का। सो तुसी पहलां तो ही प्रिपेयर हो जाओगे कि पेपर जैसा मर्जी आवे तुसी पूरे तैयार होंगे। ओके, उस तो बाद सो फोर्थ बेनिफिट की होगा थोड़े टेस्ट सीरीज सॉल्व करने दे नाल थोड़ा अपने वीक एरियाज़ के बारे पता लगूगा। हुण जिवें कि जानते हैं आपां कि इहदे विच 80 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग दे। सो जिवें तुसीं टेस्ट सॉल्व करोगे तुहानू पता है इहदे ईजी लैवल भी है, थोड़ा मॉडरेट लैवल भी है, तो टफ लैवल के क्वेश्चन भी हैं। सो तुहानू पता लग जाऊगा कि रीजनिंग के किहड़े टॉपिक्स तुहानू दिक्कत आ रही है। सो तुसीं उहनू हले इनफ टाइम है एग्जाम होने दे विच, सो तुसीं उह ते हुणी वर्क करके उहनू अच्छे तरीके नाल प्रैक्टिस करके तुसीं वो वीक एरियाज़ नू अपने स्ट्रोंग एरियाज़ बना सकते हो। ओके, एवं सिमिलरली जीके दे विच हो सकता है कईयां नू पॉलिटी दे विच दिक्कत आवे, कईयां नू हिस्टरी दे विच दिक्कत आवे। मतलब तुहानू पता लग जाऊगा कि किहड़ा ऐसा सबजैक्ट है या किहड़ा ऐसा टॉपिक है जिते तुहानू हले वर्क करने की जरूरत है ताकि पेपर च जाके वो चीज़ ना होवे तुहाडे नाल। ओके, उस तो बाद अगर फिफ्थ बेनिफिट की है तुहानू टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करन दा, देखो ये टेस्ट सीरीज़ दे नाल ना मैं तुहानू जैसी OMR शीट आती है जिहदे विच आपां ने सर्कल्स फिल करने होंदे हैं उहदा सैंपल भी प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके, हुण इहदा फायदा की होगा, इहदे नाल तुहाडी टाइम मैनेजमेंट हो जाऊगी। हुण कई बार की हुंदा है आपां पेपर च जाके पूरा पेपर कर लिया, जीके भी कर ली, रीजनिंग भी कर ली, एंड दे 5-10 मिनट बच गए, उहदे विच याद आंदा है कि सर्कल भी फिल करने हैं। बट अगर तुसीं देखो एक एवरेज स्टूडेंट है उन्होंने भी घट्टो घट्ट अद्धा घंटा लगता है सर्कल नू फिल करन दा। ओके, हुण तुहानू 5 टेस्ट मैं प्रोवाइड करा रही हैं टेस्ट सीरीज़ दे विच। सो तुसीं उन्हां उपर एक्सपैरीमेंट करके देख सकते हो कि अच्छा अगर मैं पहला जीके की फिर रीजनिंग की तो फिर सर्कल फिर कर रहे हैं तो मेरा टाइम तो पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा सो तुहानू पता है कि टेस्ट दे विच भी नहीं होया सी, सो तुसीं पेपर च जाके ये वाली गलती नू नहीं दोहराओगे। ओके, सो मतलब की है कि तुहानू टाइम मैनेजमेंट करनी आ जाऊगी। हुण कईयां नाल की होगा, कई की करते हैं पहला रीजनिंग सॉल्व करते हैं फिर जीके ते आते हैं तो फिर याद आता है भी सर्कल भी फिल करने हैं। सो उन्होंने भी पता लग जू कि ये वाला पैटर्न सही बन रहा है कि नहीं, कि अगर रीजनिंग पहला सॉल्व कर रहे हो ये नाल पेपर पूरा टाइम पर कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, बट मैं एक चीज़ कहना चाहनी हाँ, जी बेस्ट चीज़ होंगी है पेपर में सॉल्व करने की, ये होंगे कि सब तो पहला जीके करो, जीके के भी जिन्ने क्वेश्चन हो गए ठीक है, नाल अपने सर्कल्स नू फिल करते रहो। ओके, उहदे नाल की हुंदा एंड दे विच टाइम
ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਲੇ ਸਰਕਲ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਸਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਐਂਡ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸਰਕਲ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਪੇਪਰ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਜ਼ਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ 10-15 ਮਿੰਟ ਇਹ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂ ਲੈਵਲ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਫ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ 7th ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਫਟਾਫਟ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਲਸ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂ ਮਾਰਕ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸੀਡਿੰਗ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਡ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਮੋਸਟਲੀ PPSC ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ WhatsApp 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਮਾਰਚ 2019। 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, 16 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਓਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।